गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सबजैक्ट पंजाबी। बेटा ये थोड़ा साहित्यिक रंग बुक का सैकेंड चैप्टर है परदेस ना तू तोरी बाबला। बेटा की है इसके लेखक का नाम की है बंत सिंह ਚੱਠਾ। पहला आप बंत सिंह ਚੱਠਾ बारे पढ़ांगे उसकी शख्सियत और रचना। बंत सिंह ਚੱਠਾ का जन्म 4 मई 1947 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਦਲੀਪ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ पिता दलीप सिंह के घर ते माता गुरदेव कौर की कुखों होया। उन्होंने पिता का नाम की सी दलीप सिंह, माता का नाम गुरदेव कौर। वो एक प्रसिद्ध गल्पकार सन। उन्होंने कहानी संग्रह हैं गुलाब के फुल तू झूठ बोलिया सी, शहर ना जा, दोपहरे ढलिया सूरज और गंदले पानी। उन्होंने नावल भी लिखे सन जिवें नदी बहती रही, हनेरी रात के तारे, तीन कुड़ियाँ, सूहज सवेरा उन्होंने स्वै जीवनी है। उन्होंने स्वै जीवनी केड़ी है? सूहज सवेरा। उन्होंने लेख रचना भी की ਧੀਆਂ भी नहीं ਧੀਆਂ। उन्होंने लेख रचना केड़ी है? ਧੀਆਂ भी नहीं ਧੀਆਂ। उन्होंने वार्तक पुस्तक है। इस रचना प्रक्रिया में उन्होंने बहुत सारे सन्मान मिल चुके हैं। अगे की है बेटा ये कहानी की है? कहानी दे विच की कहा गया है? कहानी च की है? ये कहानी की है? कहानी मैं पात्र की अपनी विचारधारा नाल शुरू हुई है। वो होर लोगों वांग अपनी धी प्रदेश तोड़ के आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहता है। इस वच की है? वो अपनी धी नूं प्रदेश विच भेज के आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाना चाहता है। उसकी धी रानी MA B.Ed पास है। उसकी धी की है? रानी है जिहड़ी MA B.Ed पास है। वो अपनी पत्नी अपनी धी नूं विदेश की गई किसी मुंडे नाल विआहना चाहती है। जिहड़ी उसकी पत्नी है अपनी धी नूं विदेश विच किसी मुंडे नाल विआहना चाहती है क्योंकि अपने देश में पढ़िया लिखिया कुड़ियां नूं नौकरी नहीं मिलती। नौकरी की मांग करन ते उन्हां नाल दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार बेरोजगार कुड़ियां आत्म हत्या कर। मैं पात्र की पत्नी उस कोलों अपनी चिंता जाहिर करती है कि किते मैं भी अपनी धी नूं ना गवा लवां। अगे की है बेटा? वो की कहती है? लेखक भी अपनी धी नूं विदेश भेजना चाहता सी पर की सी अपनी पत्नी दीयां गल्लां सुन के वो डर गया। रानी नूं विदेश भेजण दा फैसला कर लिया। वो भी अपनी धी नूं विदेश भेजना चाहता सी क्योंकि वो अपनी पत्नी दीयां गल्लां सुन के की गल्लां सुन के कि अपने देश विच पढ़िया लिखिया कुड़ियां नूं नौकरी नहीं मिलती अते नौकरी की मांग करन ते उन्हां नाल दुर्व्यवहार किया जाता है अते आत्म हत्या करन लई कुड़ियां नूं मजबूर किया जाता है। इस डर तो उसने भी अपनी धी नूं विदेश भेजण दा फैसला कर लिया। उसकी धी का नाम की सी? रानी। वो इसनूं अपने समाजिक रुतबे नाल जोड़ के देख रहा सी। धी दे विदेश जाण नाल उसकी शान शौकत वध जाएगी। वो की सोचता सी कि उसकी धी अगर विदेश चली जाएगी तो उसकी तरक्की हो जाएगी, उसकी शानो शौकत बढ़ जाएगी। वो विदेश तो आए मुंडे के अगे पिछे फिरते हैं। उन्हों की इच्छा लालच विच बदल गई। धी के विआह तो बाद आप भी विदेश सैट होना चाहते सन। लेखक तो उसका परिवार अजिहे सुपने सचा के इन्ने खुश सन कि उन्होंने अपनी धी का वड्डा खजाना लग रही सी। हुण तो बस उन्होंने विदेश में जाके पैसे इकट्ठे करने की काल सी। अगे की कहता बेटा कवि? अगे कहता है लेखक विदेश जाते इन्ना उतावला सी कि उसने उन्होंने लोगों नाल मित्रता करनी शुरू कर दी जिन्हों के वाकफ या पुत्र विदेश गए सन। लेखक ने उन्होंने लोगों नाल दोस्ती करनी शुरू कर दी जिन्हों के पुत्र विदेश गए हुए सन या जिन्हों के रिश्तेदार विदेश गए हुए सन। वो उन्होंने लोगों की चापलूसी करन लग पिया जिन्होंने कदे देखना भी नहीं सी चाहता। सारी शर्म ला के अनक नूं मार के लोगों के गलत काम में उन्हों के साथ देन लगा। लेखक तो उसके परिवार इसी उड़ीक विच सन कदों रानी का विआह होवे ते 2-3 महीनों में कागज़ी कार्रवाई करके विदेश चले जान। पर रानी इन्हां गल्लां तो अनजान सी परंतु उन्होंने धी नूं इस बारे कुछ भी नहीं पता सी कि उसके माँ बाप की कर रहे हैं। वो रानी नाल गल करन तो डरदे सन। अगे की है बेटा? एक दिन अचानक की होया कनेडा तो एक मुंडा विआह करवाउण लई पंजाब आया। लेखक ने बिना समा गवाए एक मित्र नूं नाल लै जाके उन्हां तक पहुँच की। उस मुंडे नूं वेख के लेखक निराश हो गया क्योंकि मुंडे की उम्र 40 साल की सी। लेखक ने मित्र ने कुड़ी ते परिवार दी सिफतां करके रिश्ते करन दी गल तोरी। उसकी काहली देख के लेखक उसनूं एक पासे ले जाके कहन लग्या मुंडे की उम्र ते कुड़ी की उम्र विच बहुत ज़्यादा फर्क है। उसके मित्र ने गल नूं अनगोलिया करदिया कहा 45 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होंदी। ये सुन के लेखक दंग रह गया। उसने ना कर दी पर लेखक का मित्र इस गल तो निराश हो रहा सी क्योंकि लेखक के बार बार कहते उसने मुंडे वालियां नाल गल पक्की कर दी सी। अगे की है बेटा? लेखक अपने मित्र दी गल्लां दा जवाब ना दे सकिया। उसकी तपा देने वाली गल सुन के लेखक चुप ही कर गया। उसने
ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ? ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਵੀ ਆਏ। ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਖਕ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜਾ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਖਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਟੂਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮਿਹਣੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਕੰਮਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦਾਜ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਾਜ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ
ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਜ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।